Jai Shri Ram, dear children. Hope all of you are doing well at home and safe. So, children, also I hope you are all done your activities which I given in the previous class. So, children, today I am going to teach you one play. It is Emperor's New Clothes. Emperor's New Clothes. First, it is see what is the difference between cloth and clothes. Children, cloth means fabric which is unstitched, and the clothes is the it is also fabric, but it is already stitched. So we can say clothes means it is already ready to wear. Okay, now it's Emperor's New Clothes. It is a play means a story which is enacted, or a story which is acted on stage. First thing what you have to do is, before you read this play, imagine a stage. Imagine a stage in your mind so that it is easy for you to understand. Okay, yes, usually what happens, children, in prose, there are important characters, everything is described in detail, isn't it? Yes, but play, it is not described. We have to characterize where we play or the role on stage. Okay, first thing we have to imagine the stage, and I will tell you the main characters in this play. Okay, first one is emperor. Emperor means the king, and the next one is minister. Then after it is chief advisor. After that, first weaver and the second weaver. Weaver means ನೇಕಾರ, ಹೊಲಿಯುವವರು ಅಲ್ವಾ, ನೇಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. And there are two weavers, first weaver and second weaver. Yes, shall we move to the lesson? Yes, see here, children, the Emperor's New Cloth, a play based on a folk tale. Yes, here an introduction is given there. I will read it, children. Once upon a time there lived a proud and foolish emperor who was very fond of wearing new clothes. To him, new clothes meant more than anything else in the world. Indeed, he spent so many hours every day in his dressing room trying out new clothes that he had very little time to attend to the affairs of his kingdom. Yes, children, there is a king who is a proud and foolish emperor. Proud and foolish emperor. He was very fond. Fond means like. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಟು ಹಿಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಏನು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, isn't it, children? Yes, but here he have very fond of wearing a new clothes. That's why he spent so many hours where every day in his dressing room. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಅವನೆಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ವೈ? ಟ್ರೈಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. That's why he had very little time to attend to the affairs of his kingdom. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಏನಾಯಿತು, ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ದ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ಸೊ ಕರ್ಟೈನ್ ರೈಸಸ್. ಸೊ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ಅ ಹಾಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ಥಾನ. ಆಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಹಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಚೇರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ರಿಚ್ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ
ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಹಾಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. As the curtain goes up, the emperor is seen coming out of his dressing room into the hall where his chief advisor is waiting. The emperor is in a very angry mood. Yes, children. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಪರರ್, ಅದು ಕರ್ಟನ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಸರಿದಾಗ ಸೊ 2 ಸೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್, ರಾಜ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾಲ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ದ ಎಂಪರರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್, ಬಹಳ ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ ಬೈ ಮೀ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಪರರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್. ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನಿಗೆ ಅವನು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಾಜ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ ತನ್ನ ಟೆಂಪರ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೋಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಾಜನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಸೊ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಹೀ ಶೌಟಿಂಗ್, ಅವನು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ ಬೈ ಮೀ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಸರಿ ಹೋಗದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟುಡೇ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟುಡೇ. ಸೊ ನಾನು ತಂದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಪರರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ? ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಮೈ ಎಂಪೈರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಟೇಲರ್ಸ್. ಬ್ಯಾನಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. Send them one and all out of the country. I want new clothes. I want a tailor who make me a different set of clothes every day. You may go now. Come to me only when you find a new tailor. So emperor is shouting here, the best, ಇದನ್ನ ನೀನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆನ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಮೈ ಎಂಪೈರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಟೇಲರ್ಸ್. ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದಂಥ ಟೈಲರ್ಸೇ ನನ್ನ ಎಂಪೈರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ. ಬ್ಯಾನಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬ್ಯಾನಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ನನಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಟೇಲರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ನನಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಟೈಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯೇನೋ ವಿಧದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊಲಿದು ಕೊಡುವಂತಹ ಟೈಲರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೋ ನಾವ್, ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಲರ್. ಸೊ ರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಲರ್, ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಲರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಎದುರು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಏನು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, the chief advisor bows and takes a few steps towards the door, then stops and turns towards the emperor again. So chief advisor bows ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, and takes a few steps towards the door ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆದಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಟರ್ನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಪರರ್, ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ ಎಂಪರರ್ ಸೇಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ. ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, since yesterday 2 weavers from a distant place have been waiting outside the palace to see you. So chief advisor ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, your majesty, since yesterday ನಿನ್ನೆಯಿಂದ 2 weavers means ನೇಕಾರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರು. ಎಸ್, 2 weavers ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೇಕಾರರು, ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೀಟ್ ಯು, ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಎಸ್, ಎಂಪರರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಂಗ್ರಿ ಟೋನ್, weavers, but I don't need weavers, want good tailors, I want tailors will make me new clothes. ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಟೋನ್, ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೀವರ್ಸ್, ಸೊ ನನಗೆ ವೀವರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ವೀವರ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಗುಡ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎಸ್, ದ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, these men say that they have found a secret way of weaving the finest silk cloth and making the most beautiful clothes from the cloth that they weave. They claim to be magic tailors. Children, here chief advisor ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೀವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. These men say that they have found a secret way of weaving. Secret way means ರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮೆಥಡನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ದೇ ವೇವ್, ದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೇಲರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಪರರ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, then why are you wasting your time here? Go and bring them in at once. So emperor ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ದ 2 weavers ಎಂಟರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋ ಟು ದ ಎಂಪರರ್. ಸೊ 2 weavers ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೋಟೆನೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಂಪರರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಪರರ್, ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮೀ. ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಡೀಡ್. Here the emperor is speaking here. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಪರರ್, ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನ್, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಐ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫೈನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮೀ, ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್
ಇಂಡೀಡ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಪರರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್, ದೇ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ we require a large quantity of finest silk and the purest gold thread. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್? ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ತುಂಬ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್, and we must also have several jewels to sew on your majesty's new cloth. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳು, ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯೂ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟೀಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್, ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಎಂಪರರ್ನ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಪರರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. You will be given a room in the palace to make the new clothes, and you shall not leave the palace till you have completed the work. I shall wear the new clothes in the procession that I am expected to lead 2 days later. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಪರರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅ ರೂಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ರೂಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಟಿಲ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು? 2 days later, 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರ್ಡನ್ ಅಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಟು ಶೋ ಯು. We have come here to explain to you that we have discovered a magic way of making the most beautiful silk cloth. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಟು ಶೋ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ವಿ ನೋ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ವೇವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫೈನ್ಲಿ ವೋವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ so many rich colors and also such attractive patterns that only a great emperor like you can wear clothes made from it. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಚ್ ಕಲರ್ಸ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು. ಆಲ್ಸೋ ಸಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪರರ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಪರರ್ ಫ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವೆಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ನನ್ನಂಥ ರಾಜ ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೋತ್ ಯು ಮೇಕ್. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಅ ಸೂಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್, ಓನ್ಲಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್, ಬಟ್ ಫೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಅ ಸೂಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್. ಸೊ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಉಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ only wise man can see what you are wearing. So only wise man only can see what he is wearing. But fools will not be able to see it at all. Fools, fools ಏನೋ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್, and by wearing these clothes you will be able to judge your ministers and your officers very easily. Only those who are clever and fit for their jobs will see what you wear. Those who are foolish and unfit for their work will not see anything. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿವರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನು ಎರಡನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋತನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್, ದ ಎಂಪರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವರವರ ಏನು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಜ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ. Those who are foolish and unfit for their work will not see anything. ಸೊ ಯಾರು ಅವರ ಫಿಟ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು those who are foolish ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೇನು ರಾಜ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಪರರ್ excellent, speaking to himself, by wearing a suit made from their cloth, I will not only get a new set of clothes, but I will also be able to find out who are fit to manage the affairs of my kingdom and who are not. So ನಾನು ಈ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ who are fit or not unfit for their post. ಅಲ್ವಾ, ರಾಜನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ and write the meaning in your rough book, and later read the full lesson and understand it. Okay, thank you children.